Hello everyone, welcome to my channel Shraddha One Stop English. I am your English teacher Raghavendra. Today we will discuss about the B reading from Unit 1 in Class 7, and the title of the B reading is The Town Child and the Country Child. This is the poem, and in A reading we have discussed the lives of town mouse and the country mouse. We could also know the experiences of them, how the town mouse felt in the country and how the country mouse felt in the town. And in this present section we are going to know the thoughts of a town child and what are the thoughts of a country child. Town child means a child who lives in a town. The country child means a child who lives in a country. As you know, country does not mean a nation. Country here means a village. I live in the town in a street. It is crowded with traffic and feet. There are buses and motors and trams. I wish there were meadows and lambs. You see, many rhyming words are there. Street. Street is rhyming with the feet. Eat. Trams and lambs. These two are rhyming words. You can find many rhyming words in the poem. And where the town child is living, he is living in the town. And there are many streets in the town and he is living in a. It is crowded with traffic and feet. Traffic is also there, and feet means here pedestrians. The people also, they walk on the road, on the footpaths. There are buses and motors and trams. So you see many buses also there, motor cars, lorries, jeeps, autos. Many vehicles are running on the city roads, which making a busy traffic. And trams also, public transport vehicles also traveling on the road. I wish there were meadows and lambs. This is what the actual situation of the town. But what is the wish of the town mouse? I wish there were meadows and lambs. Meadows means here fields with grasses. He wanted to have meadows and lambs. Lambs means sheep. And the sheep grazing in the meadows, green grasslands, that is the beautiful natural beauty, and he wanted to have that kind of natural beauty very near to the town. ఇక్కడ టౌన్ చైల్డ్ ఒక టౌన్లో ఒక స్ట్రీట్ అంటే ఒక గల్లీలో నివసిస్తూ ఉన్నాడు, వీధి లోపల. అది ఎలా ఉందంట వీధి? ఇట్ ఈస్ క్రౌడెడ్ విత్ ట్రాఫిక్ అండ్ ఫీట్. ఫుల్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ అనమాట, చాలా ట్రాఫిక్తో నిండి ఉంది. తర్వాత ఫీట్ అంటే ఆ పాదాచారులు ఎవరైతే ఉన్నారో రోడ్ను యూజ్ చేసుకునేటటువంటి వాళ్ళు, డిఫరెంట్ పర్పసెస్కి వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అయితే ఫుట్పాత్ మీద నడిచేటటువంటి ప్రజలు, తర్వాత రోడ్ల మీద వివిధ రకాల వెహికల్స్. దేర్ ఆర్ బస్సెస్, మోటార్స్ అండ్ ట్రామ్స్. పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్స్ కానీ, తర్వాత బస్సెస్ కానీ, మోటార్స్, ఆటోస్, జీప్స్, రకరకాల వెహికల్స్ ఎప్పుడు ట్రాఫిక్తో బిజీగా ఆ టౌన్ యొక్క రోడ్స్ అనేటివి ఉన్నాయంట. కానీ ఇది వాస్తవ పరిస్థితి. కానీ ఆయన ఏం కావాలనుకుంటున్నాడు టౌన్ లోపల? ఐ విష్ దేర్ వర్ మీడోస్ అండ్ ల్యాంబ్స్. మీడోస్ అంటే పచ్చిక బయళ్ళు, అంటే ఒక మైదానాలు ఉండి దాని లోపల పచ్చని గడ్డి పెరిగి చాలా ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత అక్కడ ల్యాంబ్స్, ఇక్కడ మనం పిక్చర్లో కూడా చూడొచ్చు. ఈ ల్యాంబ్స్, షీప్ ఏవైతే ఉన్నాయో, గొర్రెలు, అవి ఆ పచ్చని గడ్డిని మేస్తూ ఉంటే చాలా అద్భుతమైన ప్రకృతి యొక్క దృశ్యము. అలా ఉంటే నాకు టౌన్కు దగ్గరగా చాలా బాగుండేది అని అనుకుంటున్నాడు. అంటే ఆయన ఉన్నటువంటి పరిస్థితి, ఆయన ఉన్నటువంటి వాతావరణం ఆయనకు నచ్చడం లేదు. ఆ ట్రాఫిక్ కానీ, ఫీట్ కానీ, బస్సెస్ కానీ, కంటిన్యూస్ డ్రెడ్ఫుల్ నాయిస్ కానీ, ఆ స్ట్రీట్స్ కానీ, ఆ బిజీ లైఫ్ ఆ టౌన్ చైల్డ్కి నచ్చడం లేదు. ఆయనకు కావాల్సింది పచ్చని ప్రకృతి, తర్వాత సైలెంట్ వాతావరణం, యానిమల్స్ గ్రేజింగ్ చేయడము, అట్లా న్యాచురల్ బ్యూటీని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు. ద హౌసెస్ ఆల్ వెయిట్ ఇన్ ఏ రో. దేర్ ఈజ్ స్మోక్ ఎవ్రీవేర్ దట్ ఐ గో. ఐ డోంట్ లైక్ ద నాయిసెస్ ఐ హియర్. ఐ విష్ దేర్ వర్ వుడ్స్ వెరీ నియర్. రో, you see, row is rhyming with go. Here is rhyming with near. These are rhyming words. The houses, you see, in the city, all the houses are in a line, all waiting in a no. What he is saying, all houses are waiting in a row. They are continuously, they are in a line. The streets are straight. There is smoke everywhere that I go. Wherever I go, there is a smoke. Why the smoke? Because of the traffic, because of the industries.
many factories are emitting the smoke from the factories, and the vehicles also emitting the carbon dioxide, black smoke in the atmosphere. So wherever the town child goes, there he finds smoke everywhere. I don't like the noises here, the dreadful noise. I don't like all the noises. And he did not want to hear all the noises made by this traffic, people, factories, everything. So I wish there were woods very near. Here woods means trees. That means forest. Forest is always calm, quiet and peaceful, and he did not want to listen all these noises made by the traffic and also smoke. సిటీలో ఇల్లు అన్నీ కూడా ఒక వరుస క్రమం లోపల, ఒక స్ట్రీట్స్ వీధులు ఉంటాయి కాబట్టి ఒక వరుసగా కట్టుకుంటారు. అందుకోసమే ద హౌజెస్ ఆల్ వెయిట్ ఇన్ ఏ రో అంటున్నాడు. రో అంటే ఒక వరుస క్రమం లోపల ఉన్నాయి. దేర్ ఈజ్ స్మోక్ ఎవ్రీవేర్ దట్ ఐ గో. ఎక్కడ వెళ్ళినా నాకు అక్కడ పొగ అనేది ఎందుకు వస్తుంది? పొగ ఫ్యాక్టరీస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ఫ్యాక్టరీస్ ఆ పొగ కొట్టాల ద్వారా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని కానీ ఆ నల్లటి పొగను వాతావరణంలోకి వదలడం జరుగుతుంది. అలాగే ఈ ట్రాఫిక్ ఏదైతే ఉందో వెహికల్స్ నుంచి వచ్చేటటువంటి పొగ వల్ల మొత్తం వాతావరణం అంతా కూడా కలుషితం అయిపోయి ఉంది. అందుకే ఆ పొగ నాకు నచ్చదు. ఐ డోంట్ లైక్ ద నాయిసెస్ ఐ హియర్. అక్కడ కంటిన్యూస్ ఏదైతే సౌండ్స్ వస్తూ ఉన్నాయో, ట్రాఫిక్ యొక్క సౌండు, తర్వాత పబ్లిక్ ఎవరైతే మాట్లాడుతూ ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క శబ్దాలు, ఆ కంటిన్యూస్ శబ్దాలు, డ్రెడ్ఫుల్ ఏదైతే నాయిస్ వస్తూ ఉందో అది నాకు నచ్చదు. నాకేం అవసరం? ఐ విష్ దేర్ వర్ వుడ్స్ వెరీ నియర్. వుడ్స్ అంటే ఏంది? ఇక్కడ ఫారెస్ట్ అనమాట. అంటే పచ్చని చెట్లు, తర్వాత అడవులు నా పక్కకే నాకు దగ్గరగా ఉంటే చాలా బాగుండేది. ఎందుకంటే అక్కడ ప్రశాంతమైనటువంటి గాలి, తర్వాత ప్రశాంతమైన వాతావరణం, కాబట్టి చల్లగా, కామ్గా, నిశ్శబ్దంగా, అద్భుతంగా ఉంటుంది. అవి ఉంటే బాగుండేది. కాబట్టి ఈయన ఈ పొగ వల్ల కానీ, ఈ ధ్వని కానీ, ఈ శబ్ద కాలుష్యం వల్ల కానీ ఆయన చాలా విసుగెత్తిపోయాడు. ఆయనకు దగ్గరగా ఫారెస్ట్ ఉండి, పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ ఉండి, తర్వాత క్వైట్, నిశ్శబ్దమైనటువంటి ప్రదేశాన్ని కోరుకుంటున్నాడు. దేర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ దట్ ఐ లవ్. మరి నాకు టౌన్ లోపల ఏది నచ్చలేదా అని అనుకుంటే ఒక విషయం ఆయనకు నచ్చింది. దేర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ దట్ ఐ లవ్. నాకు ఒకటి చాలా ఇష్టం. ఎక్కడ? టౌన్ లోపల. వాట్ ఈస్ దట్? అండ్ దట్ ఈస్ ద స్కై ఫార్ అబోవ్. వాట్ ఐ లవ్ ఇన్ ద టౌన్? బికాస్ ఐ లవ్ ద స్కై దట్ ఈస్ వెరీ ఫార్ అబోవ్. ఫార్ అబోవ్, చాలా దూరాన ఉన్నటువంటి ఆకాశం నాకు చాలా ఇష్టం. ఎందుకు? దెర్ ఈస్ ప్లెంటీ ఆఫ్ రూమ్ ఇన్ ద బ్లూ. దెర్ ఈస్ ప్లెంటీ ఆఫ్ రూమ్ ఇన్ ద బ్లూ. బ్లూ మీన్స్ హియర్ నీలము. ఆకాశం ఏ కలర్లో ఉంటుంది? నీలం రంగులో. ఆ నీలం రంగులో ఉన్నటువంటి ఆకాశం లోపల ఏముంది? ప్లెంటీ ఆఫ్ రూమ్ అంటున్నాడు. ప్లెంటీ ఆఫ్ రూమ్ అంటే ఏంది? ఇక్కడ రూమ్ అంటే గది అని కాదు, రూమ్ అంటే ప్లేస్. అక్కడ ఎంతో ప్రదేశం ఉంది. ఫర్ క్యాసిల్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ అండ్ మీ టూ. క్యాసిల్స్ అంటే ఏంది? బిగ్ బిల్డింగ్, ఏ లార్జ్ స్ట్రాంగ్ బిల్డింగ్స్, క్యాసిల్స్. క్లౌడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇట్లా మేఘాలు భవంతుల్లాగా గుంపులు గుంపులుగా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ మేఘాలకే అది ప్లేస్ ఇవ్వడి అందరికీ ఇస్తుందన్నమాట. ఎందుకంటే ఆకాశం చాలా వ్యాప్తంగా ఉంటుంది. అందులో ఎంతమంది వెళ్ళినా కూడా అక్కడ స్థలం అనేది అయిపోదు. అది మేఘాలకే కాకుండా అండ్ మీ టూ, నన్ను కూడా చేర్చుకుంటుంది, నాకు కూడా కావలసినంత స్థలాన్ని ఇస్తుంది. అంటే ఇక్కడ టౌన్ లోపల చాలా ఇరుకురుకుగా ఉంటుంది ప్రదేశం అనేది. అందుకే అక్కడ వ్యాప్తమైనటువంటి అసలు ఎంతో విశాలమైనటువంటి ఆకాశము ఆయనకు చాలా బాగా నచ్చిందనమాట. సో the town child is fed up with the traffic, noises and the narrow streets of the town. He wanted to have some meadows, lambs and woods very near to his town. This is the wish of a town child. Now let us move to the country child. What he wanted to have in the country. Now let us move to the next part, country child. What is the wish of country child? My home is a house near a wood. Where is the house of this country child? Near wood. Wood means here forest. All the trees are there beside the house of the country child. The home is a house near a wood. I would live in a street if I could. ఈయన
ఇక్కడ పల్లెటూరులో ఇల్లు చాలా దూరంగా ఒంటరిగా జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు. ఒక ఇల్లు ఇక్కడ, ఒక ఇల్లు ఇంకో కాస్తంత దూరం లోపల ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ స్ట్రీట్లో ఉండాలని అనుకుంటున్నారు. స్ట్రీట్లో ఏముంటుంది, పక్కకే వరుసగా ఉంటాయి కాబట్టి మాట్లాడొచ్చు, వాళ్ళతో మంచిగా మాట్లాడొచ్చు, ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, ముచ్చట్లు ఆడొచ్చు అని చెప్పి ఈయన యొక్క ఆలోచన ఉందన్నమాట. ఐ వుడ్ లివ్ ఇన్ ఏ స్ట్రీట్ ఇఫ్ ఐ కుడ్. సాధ్యమవుతే నేను స్ట్రీట్లో ఉంటే బాగుండేది, పక్కన ఇల్లు ఉంటే బాగుండేది, వాళ్ళందరితో మంచిగా నేను ఎంజాయ్ చేసేవాడిని. ద లేన్స్ ఆర్ సో క్వైట్ ఓ డియర్. లేన్స్ మీన్స్ హియర్ స్ట్రీట్స్, చిన్న వీధులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎలా ఉన్నాయంట, దే ఆర్ సో క్వైట్ మీన్స్ వెరీ కామ్, బికాస్ there is no traffic, there is no much population, and pedestrians also not moving on the roads, so the lanes are so quiet oh dear. I do wish that someone lived near. ఎవరైనా నాకు దగ్గరగా, మా ఇల్లుకు దగ్గరగా నివసిస్తే బాగుండేది. ఐ డూ విష్ దట్ సమ్వన్ లివ్డ్ నియర్. ఎప్పుడు ఏకాకిగా ఒంటరిగా ఉండడం వల్ల నాకు చాలా బోర్గా ఫీల్ అవుతున్నాను. కాబట్టి నాకు దగ్గరలో వేరే వాళ్ళు, నైబర్స్, చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఉంటే చాలా బాగుండేది, అది నా యొక్క కోరిక అని అంటున్నాడు. దేర్ ఈజ్ నో వన్ టు ప్లే విత్ ఎట్ ఆల్. దేర్ ఈజ్ నో బడీ దేర్ ఇన్ ద కంట్రీ టు ప్లే విత్ దిస్ కంట్రీ చైల్డ్. అక్కడ ఎవ్వరూ లేరు. ఉన్న ఆ కొద్ది మంది పనులకు వెళ్ళిపోయారు, పిల్లలు కూడా చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి ఈ కంట్రీ చైల్డ్తో ఆడేవాళ్ళు ఎవ్వరు కూడా లేరు. ఈయన కూడా ఒంటరిగా గడపాల్సి వస్తుంది. దేర్ ఈజ్ నో వన్ టు ప్లే విత్ ఎట్ ఆల్. The trees are so high and so tall. ట్రీస్ కూడా ఎలా ఉన్నాయంట, సో హై. కనీసం ఆ చెట్ల మీద ఎక్కైనా ఎంజాయ్ చేద్దామని అనుకుంటే ఆ ట్రీస్ కూడా ఎలా ఉన్నాయంట, ద ట్రీస్ ఆర్ సో హై, చాలా ఎత్తుగా పెరిగిపోయాయి. అక్కడ పల్లెటూరులో ఎవరు కూడా చెట్లను కొట్టరు కాబట్టి అక్కడ అవి చాలా విశాలంగా ఎత్తుగా పెరిగిపోయాయి. కాబట్టి ఆ చెట్లను ఎక్కడం కూడా కష్టం అనిపిస్తుంది. అండ్ సో టాల్, చాలా ఎత్తుగా ఉన్నాయి కాబట్టి అది ఎక్కడం చాలా నాలాంటి పిల్లవాడికి కష్టము. అండ్ ఐ షుడ్ బి లోన్లీ ఫర్ అవర్స్. ఎప్పుడు నేను ఒంటరిగా గడపాల్సి వస్తుంది. వీళ్ళ అమ్మ నాన్న పనులకు వెళ్ళిపోతారు, పక్క వాళ్ళు కూడా ఎవరి పనిలో వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి ఇల్లు కూడా దూరంగా ఉంటాయి, మాట్లాడడానికి ఎవరు లేరు, ఆడుకోవడానికి ఎవరు లేరు. కాబట్టి లోన్లీగా ఒంటరి జీవితాన్ని గడపాల్సి వస్తుంది. అండ్ ఐ షుడ్ బి లోన్లీ ఫర్ అవర్స్. గంటల తరబడి ఒంటరిగా, వాళ్ళ అమ్మ నాన్న మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేసరికి అందరూ సాయంత్రం అయితే తిరిగి వస్తారు. అప్పటి వరకు కొన్ని గంటల కొలది ఆయన ఒంటరిగా గడపాల్సిన పరిస్థితి అక్కడ ఉంది. వర్ ఇట్ నాట్ ఫర్ ద బర్డ్స్ అండ్ ద ఫ్లవర్స్. కానీ సేమ్ నా యొక్క ఫీలింగే బర్డ్స్కి కానీ ఫ్లవర్స్కి కానీ ఉండదు. ఎందుకంటే చూడండి, బర్డ్స్ అనేది సమూహంగా ఉంటాయి. ఇక్కడ చెట్ల పైన గుంపులుగా బర్డ్స్ అనేటివి కలిసిమెలిసి ఉన్నాయి. ఫ్లవర్స్ కూడా చూడండి, ఒక్కొక్క చెట్టుకి కొన్ని వందల వేల పుష్పాలు అనేటివి వికసించి ఉన్నాయి. కాబట్టి అవి ఒంటరి జీవితాన్ని గడపడం లేదు. కేవలం నేను మాత్రమే ఒంటరిగా గడుపుతున్నాను, నాలాగా అవి ఫీల్ అవ్వడం లేదు. వర్ ఇట్ నాట్ ఫర్ ద బర్డ్స్ అండ్ ద ఫ్లవర్స్. దిస్ ఈజ్ నాట్ ద సేమ్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ బర్డ్స్ అండ్ flowers, because I am feeling lonely, but the birds and flowers they are in group, in large number. బర్డ్స్ అనేటి గుంపులుగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. అవి ఎప్పుడు లోన్లీగా ఫీల్ కావు. ఫ్లవర్స్ కూడా ఎన్నో పుష్పాలు చెట్టుకు వికసించి ఉన్నాయి. I wish that I lived in a town. What is the wish of country child? The country child wanted to live in a town because the town is full of traffic and also there are many houses in the streets. He could play with many friends throughout the day. But in the country, there is no chance to do all those things. To see all the trams going down, you see, his dream is to live in a town. You see, there are trams and going down. To see all the trams going down. A twinkling street that is bright with wonderful colors at night. ట్వింక్లింగ్ అంటే మెరుస్తున్నటువంటి పెద్ద హెలోజన్స్తో వీధి దీపాలు ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ టౌన్ లోపల బ్రైట్, ఎప్పుడు కూడా వెలుతురు నిండి ఉంటుంది. రాత్రి కూడా పగల్లాగానే అనిపిస్తూ ఉంటుంది. విత్ వండర్ఫుల్ కలర్స్ ఎట్ నైట్. రాత్రి చూసినట్లయితే రకరకాల రంగులతో ఆకాశం నిండి ఉంటుంది. తర్వాత సిటీని దూరం నుంచి చూస్తుంటే వండర్ఫుల్ కలర్స్ అనేటి కనిపిస్తూ ఉంటే ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆ దృశ్యము. కాబట్టి నేను సిటీలో నివసిస్తే చాలా బాగుంటుందని చెప్పి ఆయన కోరికను వ్యక్తం చేస్తున్నాడు. అయితే ఇక్కడ టౌన్ చైల్డ్కేమో
కంట్రీలో నివసిస్తే కంట్రీలో ఉన్నటువంటి వాతావరణం ఉంటే బాగుంటుందని అనిపిస్తుంది. కంట్రీ చైల్డ్కి ఏమో టౌన్లో ఉంటే బాగుండేది, ఈయన లోన్లీగా ఫీల్ ఉంటున్నాడు. కాబట్టి దూరపు కొండలు నునుపు అన్నట్టు ఎప్పుడు కూడా ఎవరెక్కడ నివసిస్తుంటారో వాళ్ళకి అక్కడ ఆ పరిస్థితి అనేది బాగా అనిపించదు. సిటీ వానికేమో టౌన్ మన కంట్రీ బాగుంటుందని అనిపిస్తుంది, కంట్రీ వానికేమో టౌన్ బాగుంటుందని అనిపిస్తుంది. అయితే ఏ రీడింగ్కి బి రీడింగ్కి కాస్త వ్యత్యాసం ఉంది. టౌన్ చైల్డ్కు టౌన్ వాతావరణమే నచ్చింది, కంట్రీ వెళ్తే అక్కడ అడ్జస్ట్ కాలేకపోయాడు. కానీ కంట్రీ చైల్డ్ టౌన్కి వెళ్తే ఆయన కూడా అక్కడ అడ్జస్ట్ కాలేకపోయాడు. కానీ ఇక్కడ టౌన్ చైల్డ్ విష్ మాత్రమే. ఈయన వెళ్తే వాస్తవ పరిస్థితి టౌన్లో ఏముంటుంది లేదా పల్లెటూరులో ఎంత బోర్గా ఫీల్ అవుతాడో అప్పుడు తెలుస్తుంది. ఇక్కడ ఉండి అక్కడ వెళ్తే బాగుంటుందేమో అనిపిస్తుంది. కానీ యాక్చువల్గా టౌన్ చైల్డ్ ఎప్పుడైతే వెళ్ళిందో అప్పుడు ఆయన యాక్చువల్ పరిస్థితి ఏది ఉంది అనేది గ్రహించి మళ్ళీ రిటర్న్ అయిపోయారు. కాబట్టి దూరపు కొండలు ఎప్పుడైనా మనకు నునుపుగా అనిపిస్తాయి, అంటే ఏంది బాగా అనిపిస్తాయి. కానీ యాక్చువల్గా వాస్తవ పరిస్థితి అనేది అలాగా ఉండదు అని చెప్పి ఇక్కడ రీనీ థామ్సన్ అనే పోయెట్ ఈ టౌన్ చైల్డ్ అండ్ కంట్రీ చైల్డ్ అనే పోయాన్ని రాయడం జరిగింది.